Have a sandwich, Daddy dear. I wrote the flag. Thanks. Mr. Sheridan took a bite and the sandwich was gone. He took another. I suppose you didn't hear of a beastly accident that happened today? He said. My dear, said Mrs. Sheridan, holding up her hand. We did. It nearly ruined the party. Laura insisted we should put it off. Oh, Mother, Laura didn't want to be teased about it. It was a horrible affair all the same, said Mr. Sheridan. The chap was married too, lived just below in the lane, and leaves a wife and half a dozen kiddies, so they say. An awkward little silence fell. Mrs. Sheridan fidgeted with her cup. Really, it was very tactless of father. Suddenly she looked up. There on the table were all those sandwiches, cakes, puffs, all uneaten, all going to be wasted. She had one of her brilliant ideas. I know, she said. Let's make up a basket. Let's send that poor creature some of this perfectly good food. At any rate, it will be the greatest treat for the children. Don't you agree? And she's sure to have neighbors calling in and so on. What a point to have it all ready. What a point to have it already prepared, Laura. She jumped up. Get me the big basket out of the stairs cupboard. But Mother, do you really think it's a good idea? Said Laura. Again, how curious. She seemed to be different from them all. To take scraps from their party. Would the poor woman really like that? Of course, what's the matter with you today? An hour or two ago you were insisting on us being sympathetic, and now... Oh, well, Laura ran for the basket. It was filled, it was heaped by her mother. Take it yourself, darling, said she. Run down just as you are. No, wait, take the arum lilies too. People of that class are so impressed by arum lilies. Bonganubad. একটা স্যান্ডউইচ নাও বাবা, আমি পরিচয় লিপি লিখেছি। ধন্যবাদ। মিস্টার শেরিডান একটা কামড় দিলেন আর স্যান্ডউইচটা শেষ হয়ে গেল। তিনি আর একটা নিলেন। আমার মনে হয় আজকে যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে তার বিষয়ে তোমরা কিছু শোনোনি, তিনি বললেন। মিসেস শেরিডান তার হাতটা তুলে ধরে বললেন, প্রিয়তম, আমরা শুনেছি। ওটার জন্য তো পার্টি বন্ধ হতে বসেছিল। লরা তো জেদ করছিল পার্টিটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে। ওহ মা, লরা চাইছিল না এটা নিয়ে তাকে খেপানো হোক। মিস্টার শেরিডান বললেন, একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। ছেলেটি বিবাহিত, ঠিক নিচের রাস্তার ধারে থাকতো, আর স্ত্রী ও 6টা বাচ্চা রয়েছে। লোকজন সেরকমই বলছিল। অল্পক্ষণ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল। মিসেস শেরিডান হাতে কাপ নিয়েই অস্থির হয়ে উঠলেন। সত্যি একজন বাধা হিসেবে এই অসচেতনতা। সত্যি একজন বাবা হিসেবে এই অসচেতনতা... হঠাৎ করে তিনি তাকালেন। টেবিলের ওপর খাওয়া হয়নি এমন স্যান্ডউইচ, কেক, পাফ সব পড়ে রয়েছে, যেগুলো নষ্ট হতে চলেছে। তার মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন, আমি জানি, চলো একটা ঝুড়ি প্রস্তুত করে নিই। তারপর ওই হতভাগা বাচ্চাগুলোর জন্য কিছু সুস্বাদু খাবার পাঠানো যাক। যে কোনো মূল্যে এটা হবে বাচ্চাগুলোর কাছে সবথেকে বড় উপহার। তোমরা একমত তো? এবং তিনি নিশ্চিত প্রতিবেশীদের ডাকা হবে ভিতরে। তার আগেই এই ব্যাপারে প্রস্তুত থাকাটা বেশ ভালো, লরা। তিনি লাফিয়ে উঠলেন। সিঁড়ির নিচের আলমারিটা থেকে আমাকে বড় ঝুড়িটা এনে দাও তো। লরা বলল, কিন্তু মা, তোমার কি সত্যিই মনে হয় এটা একটা ভালো পরিকল্পনা? আবার খুব অদ্ভুতভাবে তাদের সবার থেকে তাকে কেমন আলাদা মনে হচ্ছে। তাদের পার্টির অবশিষ্টাংশ নেওয়াটা দুর্ভাগা মহিলাটির সত্যিই কি সেটা ভালো লাগবে?
অবশ্যই। আজকে তোমার কি হয়েছে বলো তো? 1 ঘন্টা কি 2 ঘন্টা আগে তুমি ওদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার জন্য আমাদের জোরাজুরি করছিলে, আর এখন ডট ডট ডট। ওহ ঠিক আছে। লরা ঝুড়িটা আনতে লরা ওহ ঠিক আছে লরা ঝুড়িটা আনবার জন্য দৌড়ে গেল। ঝুড়িটা ভর্তি করা হলো। ওর মা খাবারগুলো ওর মধ্যে স্তূপাকারে রাখল। তিনি বললেন, প্রিয়তম, এটা নাও, আর যেমন অবস্থায় আছো সেইভাবে দৌড়ে যাও। না, দাঁড়াও, আরাম লিলি নাও। ওই শ্রেণীর মানুষজন অ্যারাম লিলি পেলে খুবই খুশি হয়। The stems will ruin her lace frock, said practical Joshi. So they would, just in time, only the basket then. And Laura, her mother, followed her out of the murky. Don't on any account. What, mother? No, better not put such ideas into the child's head. Nothing, run along. It was just growing dusky as Laura shut their garden gates. A big dog ran by like a shadow. The road gleamed white, and down below in the hollow the little cottages were in deep shade. How quiet it seemed after the afternoon. Here she was going down the hill to somewhere where a man lay dead, and she couldn't realize it. Why couldn't she? She stopped a minute, and it seemed to her that kisses, voices, tinkling spoons, laughter, the smell of crushed grass were somehow inside her. She had no room for anything else. How strange! She looked up at the pale sky, and all she thought was, yes, it was the most successful party. বঙ্গানুবাদ। বাস্তববাদী জোশে বলল, ফুলের কাণ্ডগুলোর কারণে তার জরির কাজ করা জামাটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা তো বটেই, সঠিক সময়। তাহলে শুধুমাত্র ঝুড়িটাই। আর লরা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে তার মাকে অনুসরণ করলেন। কোনোভাবেই কিন্তু। কি হলো মা? না, বাচ্চাদের মাথায় এসব না ঢোকানোই ভালো। কিছু না, তাড়াতাড়ি যাও। লরা যখন তাদের বাগানের দরজাটা বন্ধ করলো তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। একটা বড় কুকুর ছায়ার মতো দৌড়ে গেল। রাস্তাটা ক্রমাগত পরিষ্কার হলো, আর নিচের ফাঁকা জায়গায় কুটিরগুলো গাঢ় ছায়ায় আচ্ছাদিত ছিল। বিকেলের পর জায়গাটাকে কত শান্ত মনে হচ্ছিল। এখন সে পাহাড়ের নিচের দিকে যাচ্ছে, যেখানে মৃত মানুষটি রয়েছে, এবং সে ঠিক বুঝতে পারছে না। কেন সে বুঝতে পারছে না? সে 1 মিনিট থামল। তার মনে হচ্ছে ভিতরে সেই চুম্বন, চামচের টুংটাং, হাসাহাসি ও ছেটে ফেলা ঘাসের শব্দ থেকে গেছে। অন্য কোনো কিছু তার ভেতরে আর প্রবেশ করছে না। কি আশ্চর্য! সে ধূসর আকাশের দিকে তাকালো, এবং একটাই ভাবনা তার মাথায় এলো, হ্যাঁ, এটা ছিল সফলতম অনুষ্ঠান। Now the broad road was crossed. The lane began, smoky and dark. Women in shawls and men's tweed caps hurried by. Men hung over the palings. The children played in the doorways. A low hum came from the mean little cottages. In some of them there was a flicker of light, and a shadow, crab-like, moved across the window. Laura bent her head and hurried on. She wished now she had put on a coat. How her frock shone, and the big hat with the velvet streamer. If only it was another hat. Were the people looking at her? They must be. It was a mistake to have come. She knew all along it was a mistake.
Should she go back even now? No, too late. This was the house. It must be. A dark knot of people stood outside. Beside the gate, an old woman with a crutch sat in a chair, watching. She had her feet on a newspaper. The voices stopped as Laura drew near. The group parted. It was as though she was expected, as though they had known she was coming here. Laura was terribly nervous. Tossing the velvet ribbon over her shoulder, she said to a woman standing by, "Is this Mrs. Scott's house?" And the woman, smiling queerly, said, "It is, my lass." "Oh, to be away from this," she actually said. "Help me, God," as she walked up the tiny path and knocked. To be away from those staring eyes, or be covered up in anything, one of those women's shawls even. "I will just leave the basket and go," she decided. "I shan't even wait for it to be emptied. Then the door opened. A little woman in black showed in the gloom. Laura said, "Are you Mrs. Scott?" But to her horror, the woman answered, "Walk in, please, miss," and she was shut in the passage. "No," said Laura, "I don't want to come in. I only want to leave this basket. Mother sent." বঙ্গানুবাদ। এবার চওড়া রাস্তাটা পার হলো, গলির রাস্তা শুরু হলো, যেটা ছিল অন্ধকার আর ধোঁয়াশায় মোড়া। শাল গায়ে দেওয়া নারী ও টুপি পরিহিত পুরুষরা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। মানুষজন বেড়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বাচ্চারা দরজার সামনে খেলা করছিল। জঘন্য ছোট কুটিরগুলি থেকে মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। কোনো কোনো কুটিরের জানালা দিয়ে আলোর ঝিকিমিকি আর কাঁকড়ার মতো একটা ছায়া যেন দেখা যাচ্ছিল। লরা মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো। সে এখন ভাবতে লাগলো কোটটা পরে এলেই ভালো হতো। তার জামাটা কেমন যেন দেখাচ্ছে, আর ভেলভেটের বড় টুপিটাও। তাও যদি একটা অন্য টুপি আনতো। লোকজন কি তার দিকে তাকাচ্ছে? তাই হবে। সে বুঝতে পারছে তার এখানে আসাটা ভুল হয়েছে। সে প্রথম থেকেই জানতো যে এটা পুরোপুরি ভুল। তার কি এখনই ফিরে যাওয়া উচিত? না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এটা সেই বাড়িটা, এটাই হবে। একদল লোক অন্ধকারে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার পাশে ক্রাচওয়ালা এক বৃদ্ধা চেয়ারে বসে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার পাগুলো খবরের কাগজের ওপর রাখা ছিল। লরা কাছাকাছি যেতেই কণ্ঠস্বরগুলো থেমে গেল। দলটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। সে যেন এখানে প্রত্যাশিতই ছিল। তারা যেন জানতো যে সে আসবে। লরা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ঘাড়ে ভেলভেটের ফিতা নাড়াচাড়া করতে করতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি মিসেস স্কটের বাড়ি?" এবং মহিলাটি অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, "হ্যাঁ বাছা, এটাই।" ওহ, এর থেকে যদি দূরে থাকা যেত। যখন সে সরু রাস্তা ধরে ওপরের দিকে গেল এবং দরজায় করাঘাত করল, তখন সে আসলে বলল, "ঈশ্বর আমার সহায় হন।" মানুষগুলোর অপলক দৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে বা কোনো কিছু দিয়ে নিজেকে ঢাকতে কোনো একজন মহিলার শালও ব্যবহার করতে পারে। ঝুড়িটা খালি হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব না। তারপর দরজাটা খুলে গেল। কালো পোশাক পরা ছোটোখাটো এক মহিলা বেদনার্ত অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। লরা জানতে চাইল, "আপনি কি মিসেস স্কট?" তার আতঙ্কের মধ্যেই স্ত্রীলোকটি বলল, "দয়া করে ভেতরে আসুন মিস," আর উঠোনের দরজাটা বন্ধ করল। লরা বলল, "না, আমি ভেতরে যেতে চাই না। আমি এই ঝুড়িটা দিতে এসেছি, মা পাঠালো।"
The little woman in the gloomy passage seemed not to have heard her. "Step this way, please, miss," she said in an oily voice, and Laura followed her. She found herself in a wretched little low kitchen, lighted by a smoky lamp. There was a woman sitting before the fire. "M," said the little creature who had let her in. "M, it's a young lady." She turned to Laura. She said meaningly, "I am her sister, miss. You will excuse her, won't you?" "Oh, but of course," said Laura. "Please, please don't disturb her. I only want to leave." But at that moment the woman at the fire turned round, her face puffed up, red with swollen eyes and swollen lips, looked terrible. She seemed as though she couldn't understand why Laura was there. What did it mean? Why was this stranger standing in the kitchen with a basket? What was it all about? And the poor face puckered up again. "All right, my dear," said the other. "I will thank the young lady." And again she began, "You will excuse her, miss, I am sure." And her face, swollen too, tried an oily smile. Laura only wanted to get out, to get away. She was back in the passage. The door opened. She walked straight through into the bedroom where the dead man was lying. "You would like a look at him, wouldn't you?" said Ames's sister, and she brushed past Laura over to the bed. "Don't be afraid, my lass." And now her voice sounded fond and sly, and fondly she drew down the sheet. "He looks a picture. There is nothing to show. Come along, my dear." Laura came. বঙ্গানুবাদ। ক্ষীণালোকিত বঙ্গানুবাদ। ক্ষীণালোকিত উঠোনে ছোটখাটো স্ত্রীলোকটি যেন তার কথা শুনতেই পেল না। মহিলা অনুনয়ের সুরে বলল, "দয়া করে এদিক দিয়ে আসুন মিস," এবং লরা তাকে অনুসরণ করল। সে একটা নিচু ছোট জরাজীর্ণ রান্নাঘরে হাজির হলো, যেখানে একটা ধোঁয়াটে বাতি জ্বলছিল। সেখানে এক মহিলা আগুনের সামনে বসেছিল। তাকে ভেতরে নিয়ে এলো যে ছোটখাটো মানুষটি। সে বলল, "এম এম একজন যুবতী এসেছেন।" সে লরার দিকে ফিরল। সে অর্থপূর্ণভাবে বলল, "আমি ওর বোন মিস। আপনি নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করবেন না?" "ওহ, অবশ্যই," লরা বলল। দয়া করে ওকে বিরক্ত করো না। আমি শুধু রেখে যেতে চাই।" এই সময় আগুনের সামনে বসে থাকা মহিলাটি ঘুরলেন। তার মুখটা ফোলা ফোলা লাল চোখ লাল চোখ আর ঠোঁটগুলোও ফোলা। তার মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। সে যেন বুঝতে পারছে না লরা এখানে কেন এসেছে। এটার মানে কি? কেন এই অচেনা মানুষটি ঝুড়ি হাতে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে? ব্যাপারটা কি? অসহায় মুখে আবার কুঞ্চন ফুটে উঠল। অন্যজন বলল, "ঠিক আছে প্রিয় আমার, যুবতীটিকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে দেব।" এবং আবার সে বলতে শুরু করলো, "আমি নিশ্চিত মিস আপনি তাকে ক্ষমা করবেন।" সে তার ফোলা মুখে ভদ্রতার হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। লরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোতে চাইছে, চলে যেতে চাইছে। সে উঠোনের দিকে ফিরল। দরজাটা খুলে গেল। সে সোজা হেঁটে শোয়ার ঘরে এলো, যেখানে মৃতদেহটা রাখা আছে। "আপনি একটিবার নিশ্চয়ই তাকে দেখবেন না কি?" এমের বোন বলল, এবং সে লরাকে টপকে বিছানার কাছে গেল। "ভয় পাবেন না ম্যাডাম," সে মোলায়েম ও চাপা কণ্ঠস্বরে বলল, আর খুব ধীরে সে কাপড়টা সরালো। "একটা ছবির মতো লাগছে। দেখার আর কিছু নেই। আমার সঙ্গে আসুন প্রিয়।" লরা এলো। There lay a young man, fast asleep.
sleeping so soundly, so deeply, that he was far, far away from them both. Oh, so remote, so peaceful. He was dreaming. Never wake him up again. His head was sunk in the pillow. His eyes were closed. They were blind under the closed eyelids. He was given up to his dream. What did garden parties and baskets and lace frocks matter to him? He was far from all those things. He was wonderful, beautiful. While they were laughing and while the band was playing, this marvel had come to the lane. Happy, happy, all is well, said that sleeping face. This is just as it should be. I am content. But all the same, you had to cry. And she couldn't go out of the room without saying something to him. Laura gave a loud childish sob. Forgive my hat, she said. And this time she didn't wait for M's sister. She found her way out of the door, down the path, past all those dark people. At the corner of the lane, she met Laurie. He stepped out of the shadow. Is that you, Laura? Yes. বঙ্গানুবাদ। এক যুবক শায়িত অবস্থায় আছে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এত গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে যে তাদের থেকে অনেক দূরে সে। ওহ, অনেক দূরে, অনেক শান্তিতে। সে স্বপ্ন দেখছে যেন তাকে আর কখনো জাগানো যাবে না। তার মাথাটা বালিশে ডুবেছিল। তার চোখ বন্ধ ছিল। বন্ধ চোখের পাতার আড়ালে চোখ দুটি যেন অন্ধ হয়ে গেছে। সে স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। এই যে বাগান অনুষ্ঠানগুলি, ঝুড়ি, জরির কাজ করা জামা, এগুলোর কোনো গুরুত্ব আছে কি তার কাছে? সে সব কিছুর ঊর্ধ্বে। সে ছিল চমৎকার, সুন্দর। যখন তারা হাসছিল, ব্যান্ড বাজছিল, এই মৃতদেহটিকে নিয়ে আসা হয়েছে। সুখী সুখী হাসি মাখা মুখটা বলল, সব ঠিক আছে, যেমন হওয়া উচিত, এটা তেমনই, আমি পরিতৃপ্ত। কিন্তু একই রকমভাবে তোমাকে কাঁদতেই হবে। এবং তাকে কিছু না বলে লরা ঘরের বাইরে যেতে পারছিল না। শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠল লরা। সে বলল, টুপির জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর এইবার সে এমের বোনের জন্য আর অপেক্ষা করল না। সে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেল। আর পথে দাঁড়িয়ে থাকা সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলোকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলল। রাস্তার এক কোণে লরির সঙ্গে তার দেখা হলো। আধো অন্ধকারে সে এগিয়ে এসে বলল, ওহ, লরা না? হ্যাঁ। Mother was getting anxious. Was it all right? Yes, quite. Oh, Laurie. She took his arm. She pressed up against him. I say, you are not crying, are you? Asked her brother. Laura shook her head. She was. Laurie put his arm round her shoulder. Don't cry, he said in his warm, loving voice. Was it awful? No, sobbed Laura. It was simply marvelous. But Laurie, she stopped. She looked at her brother. Isn't life? She stammered. Isn't life? But what life was she couldn't explain. No matter, he quite understood. Isn't it, darling? said Laurie. বঙ্গানুবাদ। মা ভীষণ চিন্তা করছে, সব ঠিকঠাক তো? হ্যাঁ, পুরোপুরি। ওহ, লরি, বলেই সে লরির হাতটা চেপে ধরল। বলছি, তুমি কাঁদছ না, তাই তো? তার ভাই জানতে চাইল। লরা মাথা নাড়ল, সে কাঁদছিল। লরি তার হাতটা লরার কাঁধে রাখল। কেঁদো না, সে আন্তরিকতার সাথে ভালোবেসে বলল। ভয়াবহ ছিল? লরা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, না, সেটা সত্যি অপূর্ব ছিল। কিন্তু লরি, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে থামল। কিন্তু জীবন কি? সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, কিন্তু জীবন কি? কিন্তু জীবন যে কি তা সে ব্যাখ্যা করতে পারল না। কোনো ব্যাপার নয় লরি, এটা মনে মনে বুঝল। লরি বলল,
তাই না, প্রিয় বোন আমার?